सेमाने पाठ पढ़िबा पाई चाहती, आमे साजु प्रतिबंधक। सेमाने चाकरी करी रोजगारक्षम हेबाकु चाहती, आमठु मिले तिरस्कार। किंतु कथा उठिले आमे कहू अंधारिया जगार ठिया हेउछंती आउ ट्रेन रे मागुछंती। समाज रे सेमाने निजर अस्तित्व पाई संघर्ष करि आछंती काहे केते जुगरु। ताकू आम सभ्य समाज भिन्न एक मनिषर आख्या देछि। सेमानंक पाई भिन्नता नुहे, सम्मानर सह सुजोग ओ अधिकार लोड़ा। से क्षेत्र में परिवारर भूमिका सर्वप्रथम। मु मिताली आशा करुछि सुबल महापात्रंक लिखित तृतीय लिंग गल्पटी किन्नर मानक प्रति समाजर दृष्टिभंगी रे सकारात्मक परिवर्तन आनिबारे सहायक हेब। आसंतु सुनिबा। देना ऐ चिकने ऐ साना देना ऐ हीरो देना। हाथ में मेंचे 10 टंकिया धरी ताली बजई बजई ट्रेन रो बगी भीतर को पशिला से। बयस 28 रु 30 हेब। मझिरु भंगा जाइथिबा 10 टंकिया गुड़िए ता बेसी आंगुठी और मझी आंगुठी मझिरे पशि रही थांती। एमिति भाबरे धरी रखि थाए जे गोटे हेले भी तळे पड़िबनी। दुई हाथ रे जोरे ताली बजई बजई आगो को माड़ी चली थाए से। काहाटू 5 काहाटू 10 बा काहाटू 50 पाई से चली जाउथे आगको आगको। प्रति बर्थ भितर पशि से देखुए किए सब गजा टोका अच्छा भल मिल से ए बुढ़ा बुढ़ा पैसा दियंतिनी। किए किए छे छे मार मार करती आ किए मुह एपरी मोड़ी अन्य आड़े चाहती जेपरी से सबुठू पृथ्वीर घून्य वस्तुटी देखुंट। हेले अवशोष न थाए तार जी जहाँ देला काहाकू ना ना। किए किए अबा टंकाकिया कि 2 टंकिया कॉइन गोटे जोड़े दे दियंती। से काहाकू जुलुम करू न थाए अबा काहाकू असभ्य भाषा रे गाली करू न थाए। अन्य मानक परि से जोर जबरदस्ती मध्य करू न थाए अबा दे दे कही लुगा उठाऊ न थाए। शांत सरल भाव चिराचरित ढंगरे ए सारू देना ए चिकने ए सलमान देना कही कही हाथ पतौ थाए बगी भितर बसिथिबा प्रतिटी मनिषंक पाखरे। आउ जी जहाँ देला ताकू मझिरु भांगी निज बाम हाथ रे धरुथाए। ताकू देखि किए किए निज जागा छाड़ी चली चली कबाट पाखक जाउथांती जेमिति से एमानकु पैसा मागिबनी किंबा से आसिला बेलकु पशि जाई होबो शौचालय भितर। ट्रेन चली थाए ता गतिर निज गंतव्य स्थल अभिमुखे। मझिरे मझिरे कौनसी स्टेशन अबा सिग्नाल न मिलिले ठिया होई जाउथाए घड़िए। पुणी चलिबाकु आरंभ करुथाए हुइसेल बजे। ताकू किंतु किछि फरक पड़ू न थाए। पछ स्टेशन गला बरहमपुर। ट्रेन चलु थाए भुवनेश्वर बेंगलोर। यात्री माने सकाळ 6टारू ट्रेन रे बसछंती। किए किए अबा अपर बर्थ रे सोईछंती, किए ढुला थाए तो किए ताश खेल रे मग्न। किए अबा खबर कागज किंबा गप बहीटे धरी पड़ुथांती। छुआ माने सब बिस्कुट किंबा कुरकुरे पैकेटे धरी खाइबार व्यस्त किंबा खेलिबार व्यस्त। छोट पिला किए भें भा रड़ी छाड़ुछि। किए अबा सीट तार किंतु वेटिंग लिस्ट वाला जने से सीट रे बसिथिबार ताकू उठेबार व्यस्त। एहीपरि एक समय भितर पशिला से। किए कौन करुछि किंबा किए कौन भाबिबो एकथा बुझिबाकू समय नहीं तार। बगी भितर पशिला परठू से हाथ पते कुहाट छाड़ी ताड़ी बाड़ी नहीं जाउथे 10 टंका लेखाए। ता हाथ रे थिबा 10 टंकिया मानेकर कलईबर बढ़ई बढ़ी गोटे परे गोटे बर्थ से अतिक्रम करी चली थाए। हठात कहार मुह देखि अटकी गला से। बर्थ भितर तल सीट्रे शोई थांती 55 रु 60 वर्ष वयस्कर व्यक्ति जड़े। पाखरे 50 रु 55 वर्ष वयस्का स्त्री लोक। तांको स्त्री हेबे बोधे। आरपट सीट्रे 30 वर्ष वयस्का आउ जड़े स्त्री लोक। कड़े 35 वर्षर जड़े लोक। तांको हाथ में 2-3 वर्षर गोटे छोट छुआ। 30 वर्ष वयस्का स्त्री लोक जनक छुआ को पैंट पिंधौ थांती आ बुढ़ा जनक से छुआ सह खेलु थांती। मनरे किंतु हरस न थाए। कौनसी एक रोगरे पड़ी देखा जाउथांती 70-80 वर्ष बुढ़ा परिका। मझिरे मझिरे उह आह आहुरी करुण कर देउथाए तांको मुहको। 50-55 वर्षीय बुढ़ी जनक व्यस्त होई पड़ुथांते तांकर उह आह शब्द शुणी। से बर्थ भितर पशु पशु अटकी गला। अतर्छा बाहरी आसिला से बर्थ भितर। एते वर्ष पर भी से ठीक चिन्हि पारुथला ए चेहरा दुईटी को।
ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ କେବେ ଭୁଲିପାରେ? ଆଉ ଗୋଟାଏ ବର୍ଥ ପରେ ଶୌଚାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ବର୍ଥଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲିଗଲା ଆର ବଗିକୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାର। କାନ୍ଦିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାର। ଆଗ ବଗିର କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ବାହାରକୁ ଅନାଇଲା। ଆଖି ଲୁହରେ ଉବୁଟୁ। ଲୁହ ଦି ଧାର ବୋହିଯିବା ଆଗରୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା। ଏଠି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କ'ଣ କାନ୍ଦିପାରିବ? ନା। ଆଉ କେହି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଶିଗଲା ସେ ବଗିରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ। ଗଳା ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ସେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା ବାହାରକୁ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଉଥାଏ। ତା କାନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଥରଥାଡ଼ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ଶୁଭୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଜୋର ପାଟିରେ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କଲା ସେ। ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ବେସିନ୍ରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସେ। କବାଟ ତଳେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ିକ। ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଝିଅମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ଛୁଆବେଳୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛି ବୋଲି ଭାବି ତା ଘର ଲୋକ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଜିଦ୍ କଲା ଝିଅମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ନାନୀର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପରେ ଘରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତା କାରନାମା ସବୁ। ସେ ଗାଁରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର। ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ମା'ର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ। ଛାତିରେ ପକାଉଥିଲା ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଓଢ଼ଣୀ। ପୁଅ ପିଲା ହେଲେ ବି ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ସଜେଇ ହେବାକୁ। ଆଖିରେ କଳା, ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଚୁଟିରେ ରବର ଆଉ ନାନୀର ସବୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଏକା ଏକା ବସି ରହୁଥିଲା ଦର୍ପଣ ପାଖରେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ଚାଲିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଏସବୁ ଦେଖି ମା'କୁ କହିଲା। ନାନୀ ତା ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଓ କଳା ଓ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅସମୟରେ ସରୁଥିବାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା। ଗାଁରେ ଜାଣିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମା ଏସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ଓ ବେଳେବେଳେ ପିଟୁଥିଲା ନିର୍ଧୁମ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ଜାଣିଗଲେ ୟାର ଇଏ ପ୍ରକୃତି। କିଏ ଡାକିଲା ନାନୀ, କିଏ ଡାକିଲା ହିଞ୍ଜଡ଼ା, କିଏ ଛକା, କିଏ ଅବା ଖାଲି ଛଅ, ଆଉ କିଏ କିଏ ତା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣୁଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା ସବୁ ବାପାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ବାପା ଖୁବ୍ ରାଗିଲେ ବି କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଏପଟେ ସାଇ ଭାଇଙ୍କ ଛି ଛାକରକୁ ସେପଟେ ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ପଶୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଭାଇ ଜଣେ ହିଞ୍ଜଡ଼ା ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେହି ବାହା ହେବେନି ଭଉଣୀକୁ। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ୟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନା କଲେ ବି ବାପା ଶୁଣି ନଥିଲେ ମା କଥା। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବା କହି ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ନାନୀ ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ। କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲେ 5 ଦିନ। ଆଉ ଗଲା ଦିନ ୟାକୁ ପୁରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ ଗାଁକୁ। ବୟସ 9ରୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ୟାକୁ ସେତେବେଳେ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକା ଏକା ଶୋଇଥାଏ ସେ। ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଧର୍ମଶାଳାର ମାଲିକକୁ ବାପା ମା କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯାଇସାରିଥିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ। ଏକୁଟିଆ ପିଲା କ'ଣ କରିବ? ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଖିରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ସେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବର କଥା। ଧର୍ମଶାଳାର ରୁମ୍ ବାହାରେ ବସି ମା ତାର ଲୁହଭିଜା ଆଖିରେ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲା। କେମିତି ତାକୁ ଏକଲା ଛାଡ଼ିଦେବା? ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ରକ୍ତ ନା। ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିନଥିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କ କଥୋପକଥନର ସାରାଂଶ। କିନ୍ତୁ ମା ବି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହାର ପାଟି ଖୋଲିବା ସେ ଦେଖିନି କେବେ। ବାପା ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ। ଏଇଆ ହିଁ ତ ଚାଲି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଦେଖି ଆସିଛି ସେ ତାର ହେତୁ ହେବା ପରଠୁ। ଭୋକରେ ପେଟ କଁ କଁ କରୁଥାଏ। ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ, ନା ଅଛି ପଇସା। ଶୁଣିଛି ପୁରୀରେ କେହି କେବେ ରାତିରେ ଭୋକରେ ଶୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ କରିବ କ'ଣ? କାହାକୁ କହିବ ଖାଇବା କଥା? ନା ଭିକ ମାଗିବ?
ନା ନା, ଏତେ ବଡ଼ ଘର ତାଙ୍କର। ଗାଁରେ 5 ଲୋକ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଜମି 20 ଏକର ଉପରେ। ଅମଳ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇ ପିଇ ବଳେ। ସମୟ ଅସମୟରେ ଲୋକ ଧାର ଉଧାର ବି ନିଅନ୍ତି। ସେଭଳି ଘରର ବଂଶଧର ହୋଇ ସେ ଭିକ ମାଗିବ? କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏବେ ନା ଅଛି ବଂଶ, ନା ସେ କାହାର ବଂଶଧର। ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅକୁ ତ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ ଗାଁକୁ। ୟାକୁ ଏକା ଏଠି ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ। କେମିତି କେଜାଣି ବାପା ଏମିତି କରିପାରିଲେ? ନିଜ ରକ୍ତକୁ କେମିତି ଅଲଗା କରିପାରିଲେ ନିଜ ପାଖରୁ? ଏମିତି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବା କ'ଣ ତାର ଭୁଲ ଥିଲା, ନା ଥିଲା ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ବଡ଼ ଭାଇ କୁଳ ରକ୍ଷା କରିବ। କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ନାନୀ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବାର ଥିଲା, ତେବେ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କି ନାନୀ କେହି ବି କେମିତି ପଚାରିଲେନି ଜିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଆମ ସହ ଗାଁକୁ ଯିବନି କି? କେହି ତ ହେଲେ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ। ନା, ଭାଇ ସବୁବେଳେ କଳି କରେ ତା ସହ। ନାନୀର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସାରିଦିଏ, ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ବୋଲି ତାର ବି ରାଗ ମୋ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନା। ସେମାନେ କ'ଣ ଥରେ ବି ଭାବିଲେନି ମୋ କଥା? ଥରେ ବି ଭାବିଲେନି ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ, ରହିବି କେଉଁଠି, କେମିତି ରହିବି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ। କିଛି ବି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ଭୋକରେ ପେଟଟା ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ନା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଯାହା ବି ହେଉ ବଞ୍ଚିବି, ଯେମିତି ବି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିଆଁ ଲଗା ପେଟ, ଆଗ କିଛି ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଦିନବେଳେ ଅବଢ଼ା ଖାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଅବଢ଼ା ଆଣିସାରିଲା ପରେ ବାପା କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଲେଇ ହେଇକି ବସ, ନହେଲେ ଏଠି ବୁଲୁଥିବା ଭିକାରୀ ଆଉ ପାଗଳମାନେ ଆସି ତମ ପାଖରେ ବସି କୁଡ଼ୁଆରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇନେବେ। ଏଠି କାହାକୁ ମନା କରନ୍ତିନି କି ଏଠି ବାଢ଼ି ଖିଆଯାଏନି। କିଛି ଲୋକ ସେଠି ବୁଲୁଥିବାର ବି ସେ ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କୁଡ଼ୁଆରୁ ଭାତ ସାଉଁଟୁଥିବାର ବି ସେ ଦେଖିଥିଲା। ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ 10 ବର୍ଷର ପିଲାଟା କେତେବେଳେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, ଏକଥା ହୋସ୍ ନଥିଲା ତାର। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା ଭୋକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଅବଢ଼ାର ବାସ୍ନାରେ। କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଉ ପୁରାଉ ତର ନଥିଲା ତାକୁ। କେହି ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳି ଯାଇଥିବା କିଛି ଅବଢ଼ା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ପେଟ ଭରିଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଠୁଳାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାହିତାଇ କଟିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହାତ ପତିଏ ଭିକ ନ ମାଗିଲେ ବି କାହାର ହାତ ଟେକାକୁ ହିଁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ ବିତି ସାରିଥିଲା ଏ ଭିତରେ। ପିନ୍ଧା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା ତା ପାଖେ। ମଇଳା କୋଚଟ ଧରି ଆସୁଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ 2ଟା ଯାକ। ଦେହ ମଳି ହୋଇଗଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଦେହରେ ହିଁ ଶୁଖୁଥିଲା ଓଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ। ସେଦିନ କିଛି ହିଞ୍ଜଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ। ବୁଲି ସାରି ସେମାନେ ଅବଢ଼ା ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ଇଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ବଡ଼ କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଡାକି ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ ଘର କଥା, ଗାଁ କଥା, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା। ଆଉ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନେଇଗଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କାଜଲ ମାଉସୀ ୟାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବସ୍ତିରେ। ତା ପରଠୁ ୟା ନାଁ ହେଇଗଲା ପାୟଲ। ସେ ମିଶିଗଲା ହିଞ୍ଜଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ଗଣା ହେଲା ହିଞ୍ଜଡ଼ା ଭାବରେ। ପଇସା ମାଗେ ଟ୍ରେନରେ, ଆଉ ରୁହେ ବସ୍ତିରେ। ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସଜେଇ ହୋଇ ପଇସା ମାଗିବା ଏମାନଙ୍କ କାମ। କେବେ କେମିତି ବାହାଘର ଆଉ ପୁଅ 21 ବେଳେ ଖୋଜାଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ। ପରିବାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମିଶିପାରନ୍ତିନି ପରିବାର ସହ। ଥରେ ହିଞ୍ଜଡ଼ା ଭାବରେ ଗଣା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବସ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ପାଲଟିଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ। ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଖାଇବା ଏଠି ଖାଇଲେ ଆର ବେଳା କେଉଁଠି ଖାଇବେ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି।
ଟ୍ରେନ୍ ରହିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭାବନା ରାଇଜରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପାୟଲ। ନା, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ତା ବେଶଭୂଷା ଦେଖି କେହି ବି ଠଉରାଇ ପାରିବେନି ଯେ ସେ ଏ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି। କାହିଁକି ବା ସେ ଏତେ ଭାବିବ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? କାହିଁକି ସେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ୟାକୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ମିଳିଲାନି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ମରିଗଲା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଚିନ୍ତା ବି କଲେନି 9-10 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଖାଇବ କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ୟାର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁହଁକୁ ଆଉଥରେ ବେସିନରେ ଧୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା କଳା ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲା। ପାଉଡରରୁ ମେଞ୍ଚେ ବୋଳି ହେଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବର୍ଥରୁ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ବର୍ଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଶୁଣିପାରିଲା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। 35 ବର୍ଷର ଲୋକଟା, ସମ୍ଭବତଃ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁହଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଠିକ୍ ଆଗ ପରି। ସେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ। ଡାକ୍ତର କହିଲା 20,000 ନେବ। ଆଉ ଇଏ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଯେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ଏପଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୋର ସବୁ ପଇସା ୟାଙ୍କ ପଛରେ ସାରିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଅଟକି ଗଲା ସେ। 30 ସେକେଣ୍ଡ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପଛ ବଗି ଆଡ଼କୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ପୂର୍ବ ବଗିକୁ। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ବୋଧେ ସେ ଯାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ବଗିରେ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ। ଏଥର ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୁଣି ତା ଢଙ୍ଗରେ ପଇସା ମାଗିବା। ଏ ହିରୋ, ଏ ସଲମାନ, ଦେ ନା କହି ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇଲା ବେଳକୁ ହାତ କମ୍ପି ଉଠିଲା ତାର। ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ହେ ଯା ଏଠୁ। ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଜାଣିଶୁଣି ରୁମାଲକୁ ମା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପକାଇ ଉଠାଇବା ବାହାନାରେ ମାର ପାଦ ଛୁଇଁଲା ସେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମାର ହାତକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖି। ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ସେ ଆଗେଇ ଗଲା ଆର ବର୍ଥକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ବାଜିଲା ପରି ଅନୁଭବ କଲେ। ହାତରେ ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ, ଆଉ ପୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଥିଲା 25,000 ଟଙ୍କା ସହ ହାତ ଲେଖା ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ। ଲେଖା ଥିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯାଅ, ଜିଲୁ। ସିଗ୍ନାଲ ନ ମିଳିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସେତେବେଳକୁ କୌଣସି ଏକ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଅଟକିଥାଏ। ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ମୋ ଜିଲୁ କହି ବଗିର କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ହର୍ନ ମାରି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥାଏ। ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ କିଛି ହିଞ୍ଜଡ଼ାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ। ଆଜିର ଏ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଗଳ୍ପ ଥାଏ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଲେଖକ ବା ଲେଖିକାଙ୍କର ନାମ ସହିତ ନିଜର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।